حضرات علماء اکرام، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جذباتی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. حقیقی طور پر مسائل جو درپیش آ رہے ہیں اس سے پہلے رہے ان کی مختصراً نشاندہی ہو جائے. ہمارے جو مدارس کا نظام و نصاب ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں برٹش سامراج کے قائم ہو جانے کے بعد جب انہوں نے ہمارے دینی نظام کو برباد کر دیا، ایک بار انگریزوں نے بھی برباد کیا اور بالکل برباد کر دیا. ان کے برباد کر دینے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکری وارثین میں سے حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور اس قافلے کے دیگر نمایاں اور سرکردہ افراد نے مدارس کا اس انداز کا تخیل تصور پیش کیا اور اس کو زمین پر لا کر کے رکھا. 1866 میں دارالعلوم دیوبند اپنے دستور العمل کے ساتھ اور اپنی اساسی فکر کے ساتھ قائم ہوا، اور یہ بڑے مقام فخر بھی ہے اور مقام شکر بھی ہے کہ جو حضرت نانوتوی کی فکر تھی دینی تعلیم کے سلسلے میں، تو الحمدللہ اس فکر کو لینے والوں نے مایوس نہیں کیا اور ملک کے چپے چپے میں آزاد مدارس کا قیام عمل میں آیا اور تاحال بھی آ رہا ہے اور جاری. اس بیچ میں ایک اور دورانیہ ہوا. دیکھیے، حکومتوں کا ہمیشہ نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی آزادی کی، آپ کی کسی بھی طرح کی آزادی کی بہت سختی کے ساتھ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو چھینا جائے. تو برٹش پیریڈ میں ہی مدرسہ بورڈ بھی بن گئے تھے. اور یہ بحث اپنی جگہ الگ ہے کہ آزاد مدارس فکر نانوتوی پر ہم نے ان کو قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن اس وقت جب ان پر خطرات آئے، ان کے نفع و نقصان کی بحث چھوڑ کر کے، تو اس کے لیے بھی پوری ملت نے اجتماعی طور پر جدوجہد کی، اور جمعیت علماء بھی اس جدوجہد میں ایک اہم ذمہ دار تنظیم کی حیثیت سے آگے کھڑی ہوئی تھی محاذ پر. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے قصداً ترک کر دی کہ ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں. تو اب صورتحال موجودہ وقت میں یہ ہے کہ وہ بھی گوارا نہیں جو اپنے آپ قید و بند کر کے پنجرے میں دیے گئے تھے، ان کا بھی وجود گوارا نہیں، تو پھر آپ کا کیسے گوارا ہو؟ لہذا بڑے پیمانے پر مختلف طریقوں سے کارروائیاں شروع ہونے لگی. یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جمعیت علماء پچھلے 10 سالوں سے کچھ امور کی طرف توجہ دلا رہی ہے، اور بار بار اس سلسلے میں بڑی اہم دستاویزی چیزیں جمعیت نے جاری کی اور بہت زیادہ یاد دہانی کرائی. ان پر ہماری طرف سے عمل کرنے میں کوتاہی رہی. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی کسی موقع پر اسی کنونشن میں آئے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے باوجود کل ملا کر کے اس وقت ہمارے اتر پردیش میں اور اتراکھنڈ میں مختلف ضلعوں میں خاص طور سے سرحدی اضلاع کو نشانہ بنا کر کے، اور سرحدی اضلاع کی تو بات الگ ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر مدارس کو جو یہاں بیٹھے ہوں گے، عید بعد سے اب تک
कई सतह पर जो है लोकल इंटेलिजेंस के अफसरान ने, कहीं आपके थाने ने, कहीं आपके अक़लियती बहबूद के अफसर ने, कहीं डीएम ने बुलाया होगा या तफसीलात तलब की होंगी या मालूमात हासिल की होंगी, जबकि 2022 में जो है सर्वे करा लेने के बाद सारी तफसीलात आज़ाद मदारिस की हुकूमत के पास मौजूद थी, लेकिन ये पूरा परेशानी का सिलसिला और अमल जो है जारी और सारी रहा। जमीयत उलमा वसी उत्तर प्रदेश ने जब ये कार्रवाई अभी आगाज हुआ था इसका, तो इस सिलसिले में शरावस्ती और उस वक्त तक जो है और बहराइच के कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी। तो जमीयत उलमा ने जो है वसी उत्तर प्रदेश ने जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर हज़रत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब की सरकर्दगी में वहाँ सफ़र किया और वहाँ हालात लोगों से सुने, और जो वक्ती तौर पर हौसला अफजा चीज़ें हो सकती थी, अपने हुकूक के लिए खड़े करने का, खड़े होने का जज्बा और कानूनी राइट्स वगैरह बताने की जो बातें थी वो सब अमल में आई। लेकिन सूरत हाल इतनी नहीं, उसके बाद जो है बाद के हफ्तों में कार्रवाई में मजीद शिद्दत लाई गई, और लाने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर जिनके आदाद व शुमार जारी हुए, मुख्तलिफ अखबारात में और नेशनल चैनल्स ने भी अपनी रिपोर्ट्स में उनको जगह दी। तो इन हालात में ये ज़रूरी हो गया था कि हम अपनी दीनी और मजहबी तालीम के लिए, इस्लामी तालीम के लिए जो इदारे चला रहे हैं, इनको हमारे लिए इन हालात में चला पाना कैसे मुमकिन होगा, कैसे हुकूमत की जो है ये डेमोलाइज करने की जो पॉलिसी है, इससे किस तरह निपटा जाए। यही वो सूरत हाल थी जिसने हमारे अंदर ये एहसास पैदा किया कि सर जोड़ करके बैठा जाए और अपने अकाबिरीन को बुलाया जाए, और जमीयत उलमा जो मदारिस की मुहाफिज जमात, उसकी रहनुमाई हासिल करते हुए अपने इन मदारिस के वजूद और इनकी हैसियत और इनकी बका और इनको सही तरीके से चलाने के लिए मुअस्सिर निज़ाम के बारे में गुफ्तगू की जाए। ये आज के इस तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन के मुनाक़िद करने का जो है मकसद था, जो तारुफ की ज़िम्न में मैंने मुख्तसरन आपके सामने पेश कर दिया। आप हजरात जो है दूर दराज से सफ़र करके जिस जज्बे से, जिस इखलास से, जिस मिली दर्दमंदी से तशरीफ़ लाए हैं, तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह मुल्क सूबा उत्तर प्रदेश की सनाती राजधानी कानपुर में जमीयत उलमा के ज़ेर क़यादत मुनक़्क़िद होने वाला ये तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कन्वेंशन इंशाअल्लाह हमारे इस अज़्म के लिए कि हम आज़ाद मदारिस और अपनी मजहबी तालीम और हमारे इस हक़ को छीनने की हर कोशिश को नाकाम करते हुए इंशाअल्लाह अपने मदारिस को बचाएंगे भी और अपने मदारिस को चलाएंगे भी। और ये मुल्क हमारा अपना है। हुकूमत की इस तरह की पॉलिसी को जो है मुनासिब और मुअस्सिर हिकमत अमली के तहत देखा जाएगा, और जैसी ज़रूरत पड़ेगी, अगर यूं ही फाम व तफहीम से, मुलाकातों से बात बनेगी और नहीं तो
कानूनी और अदालती चाराजोई की ज़रूरत होगी। जो कुछ भी होगा इस सिलसिले में मदारिस की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मदारिस के पूरे वजूद को उनकी पूरी हैसियत के साथ महफूज करने के लिए कोई दकीका फरोगदाश्त नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। आज के इस कन्वेंशन में हमारा ये अज़्म भी है और ये इरादा भी। मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि मुल्क का कोई नेशनल मीडिया इदारा था, नेशनल चैनल कह लीजिए, तो उसने हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब को बुला करके, और वहाँ कई सियासी रहनुमा भी थे, तो उस वक्त शोसा चलाया गया था कि मदारिस को अपडेट किया जाए, जदीद तालीम से जोड़ा जाए। तो हजरत दामत बरकातुहुम ने उस वक्त ये बात इरशाद फरमाई थी कि भाई हमारे जितने मदारिस हैं हम आपको वहां कदम रखने की किसी कीमत पर इजाजत नहीं देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई आपको हम तरक्की देना चाहते हैं मदरसों को, और मदनी साहब तरक्की लेना नहीं चाहते। तो हजरत दामत बरकातुहुम ने कहा कि हमको जो है आप गलत तरीके से भटकाने की कोशिश न करें। मुल्क में अक़लियतों के लिए जो इदारे सरकारों को कायम करना चाहिए, जिनमें बड़ी तादाद तालीम हासिल कर सके, तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे, आप वो तो हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं कर पाए। और 2-4% मजहबी तालीम देने वाले आज़ाद इदारे जो अपने फंड से, अपने खैरात और चंदे से चलते हैं, आपकी आंखों में वो खटकते हैं। तो इनके वजूद पर जो है किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यही वक्तन फवक्तन जो है, जब भी इस तरह के हालात आए, कोई नए नहीं है, बहुत मर्तबा हालात रहे, जमीयत उलमा इस तरह के जो है इक़दामात करती रही और जद्दोजहद करती रही। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना हकीमुद्दीन साहब, जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जमीयत उलमा वस्ती जोन, फला कोई भी लड़ाई, उसके लिए ये होता है कि बुनियादी तौर पर जब आप लड़ने खड़े नहीं हैं तो कोई दूसरा कितनी भी ताकत लगा ले, आपकी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। लिहाजा जितने भी हजरात वो ये बात जहन में रखे कि हमारी बिसात और हैसियत जैसी भी है, हम अपनी बिसात और हैसियत के मुताबिक बिल्कुल मायूस नहीं होंगे किसी कीमत पर, और अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो तरीक़ा कार बताया जा रहा है वह कामयाबी फौरी मिले ना मिले, भाई ये जहन एकदम से बना करके ना रखा जाए कि अब फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट आकर के काम कर दे। अभी इसी मसले में जमीयत उलमा हिंद ने पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी रिट फाइल की थी, आप हजरात के इल्म के लिए ये बात बतला रहा हूं कि वहां से बाकायदा उसको देखा गया, समझा गया और ये कह दिया गया कि इसको आप जो है अपने मुताल्लिका हाई कोर्ट में ले जाइए। बहुत अहम मसला है, हाई कोर्ट पहले सुनेगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये कोई जो है हथेली पर सरसों जमने वाली बात नहीं कि अदालतें जो है किसी मसले को जो है कितनी तरजीह देती हैं, कब मौका देती हैं, कब लिस्टेड करती हैं, नहीं करती हैं। काम बराबर हो रहा है, कोशिश जारी है। ये अज़्म और इरादा करिए कि हमारे साथ इस तरह की जो सूरत हाल जारी है, हम इंशाअल्लाह अपनी ताकत के बक़द्र इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा तो मुद्दत से, ज़िलों से और सूबाई जमीयतों से लीगल सेल मुतहर्रिक कराने के लिए कह रही है। अब आपकी तहसील का मसला है तो अपना लीगल सेल आप मुतहर्रिक करेंगे ना।
اس کے لیے جو ہے مرکز نہیں آئے گا. اپنے لیگل سیل کو آپ متحرک کریں گے. جیسے ہمارے یہاں فروخ آباد میں جو ہے یہ ابھی پرسنل لا بورڈ کے جو احتجاجات وغیرہ تھے اس میں کالی پٹی باندھنے کا بھی احتجاج تھا، وہ چل رہا تھا. تو بس ایک علاقے میں ہوا اور ایف آئی آر کر دیا. ہم نے اپنے بڑوں کے علم میں بات ڈالی. جو ہمارا وہاں لیگل سیل تھا وکلا کا، اس نے اپنے طور پر کارروائی کی، دیکھ رہے ہیں اس کو. انشاءاللہ وہ اپنے چارج شیٹ لگائیں گے. ہم لوگ ضروری جو ہے ضمانت کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کو اختیار کر کے پھر اس کو چیلنج کر دیں گے کہ یہ کوئی کیس بنتا ہی نہیں جواز کا. تو جو کام اپنے کرنے کا ہے وہ تو مقامی سطح پر ہم ہی کو کرنا. ہم کو بار بار جو ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ تمام اضلاع سے پینل بنا کر کے وکلا کے سمجھدار، ہوش مند، اس طرح کی چیزوں کو جاننے والے ایسے وکیل مقرر کر کے رکھے جائیں اور ضرورت پڑنے پر ان کا استعمال کیا جائے. اور پھر بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر مرکزی پینل میں آئینی اور قانونی جدوجہد کے لیے جو طاقتور شخصیات ہیں حضرت صدر محترم کی نگرانی میں اور سرپرستی میں، وہ ہر وقت تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے آج کا جو یہ ہمارا تحفظ مدارس کنونشن ہے، ہمارا 2 روزہ جمعیت علماء وسطی اتر پردیش کا صوبائی مشاورتی پروگرام چل رہا ہے اور یہ آخری نشست ہے اور یہ اسی کا حصہ ہے. ہم نے آپ کے علم میں ایک بات رکھی تھی کہ جب شراوستی میں اور بہرائچ کی ایک تحصیل نانپارہ میں کچھ علاقوں میں کارروائی ہوئی تھی تو وہاں جو نوٹس دیے گئے اس کی نوعیت یہ تھی کچھ لوگوں کو نوٹس دیے اور کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ آپ بند کر دیجئے، نوٹس آپ کو بعد میں دے دیں گے. یعنی افسران کا جبر کا انداز دیکھیے آپ، ابھی بند کر دیجئے، نوٹس بعد میں دے دیں گے. بہرائچ میں ہمارا جمعیت علماء وسطی اتر پردیش کا وفد گیا تھا. ہم لوگوں نے وہاں بہت تفصیل سے بات سنی. بہت سے لوگوں نے دونوں طرح کی اپنی منظوری بھی سامنے رکھی. یعنی اس مرتبہ جو یہ کارروائی جاری ہے اس کارروائی میں استثناء نہیں. جن کو درجہ 5 تک کی منظوری ملی ہوئی تھی، بی ایس اے کان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو منظوری ہے، تو ایس ڈی ایم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہونے دیجئے، ان کو بھی بند کریے کیونکہ ان کے نام کے ساتھ مدرسہ آ رہا. تو 5ویں تک منظوری والے بھی کئی مدرسے، عارضی اور مستقل منظوری والے، جس کو ہندی میں جو ہے استھائی اور استھائی کہتے ہیں، اس طرح کے مدارس بھی ان علاقوں میں شراوستی میں اور نانپارہ تحصیل میں بند ہوئے. وہاں جو ہے تمام مسالک کے لوگ، خاص طور سے جو ہے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے تھے. انہوں نے بھی جو ہے اپنی تفصیلات سامنے رکھی. کل ملا کر کے یہ ہوا کہ افسران کی ایک بڑی تعداد مختلف بہانوں سے یا مختلف ہدایات سے، اگر حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھ لیجئے، تو وہ حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور وہاں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے تحصیلدار صاحب، ایس ڈی ایم صاحب اور صاحب جو بھی صاحب لوگ ہیں، وہ سرکار کی نگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، نمبر بڑھانے کے لیے جو نہیں کہا گیا وہ بھی کر رہے ہیں. ایسا بھی بہت جگہ پر ہوا ہے. ملاقاتوں سے یہ بات پتہ چلی، کیونکہ بعض اضلاع میں جو ہے ڈی ایم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو ہے مثبت گفتگو کی، اور خوف کی صورتحال کا معاملہ یہ ہے
کہ مدارس کی جو یہ ہماری نشست ہے جس میں گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو سے قطع نظر سیتاپور سے ایک کٹنگ انقلاب کی آئی، جس میں وہاں اسکولوں کے لیے کہا گیا کہ جو اسکول جو ہے منظور شدہ نہیں ہے ان کو بند کیے جائیں گے، اور یہ مہم جو ہے ہر تعلیمی سیشن کے وقت چلائی جاتی ہے باقاعدہ سرکار کی طرف سے، اور جو اس کے ذمہ دار افسران ہوتے ہیں بی ایس اے، ڈی آئی اوز وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ باقاعدہ جو ہے اڑن دستے بناتے ہیں، جاتے ہیں، جانچ کرتے ہیں۔ لیکن خوف اتنا پیدا کر دیا، اتنا خوف پیدا کر دیا کہ ہمارے واٹس ایپ گروپس پر، ہمارے جمعیت علماء کے مختلف گروپس پر وہ خبر چلائی جا رہی ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ لکھا تو اسکول ہے لیکن کارروائی ہم پر کر دیں گے۔ تو آپ یقین رکھیے، اپنے اندر بات کرنے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ ہمیں کسی سے جو ہے ٹکرانا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے دستوری اور قانونی اور مذہبی حق یا آزادی پر حملہ آتا ہے اور کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ ہر ممکن اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل بھی ہراساں اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومتیں بنتی بھی ہیں جمہوریت میں اور بگڑتی بھی ہیں، اور کبھی کبھی لمبا دورانیہ بھی ملتا ہے اور مختلف پالیسیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، یہ جو ہمارے مدرسے ہیں، یہ ہمارے ملک کے قانون کے تحت جو ہمیں حق حاصل ہے اس کی بنیاد پر چلا رہے ہیں۔ ہم مدرسے کسی کے خیرات اور رحم و کرم پر نہیں چلا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح رہنا چاہیے کہ افسران آتے ہیں تو آپ کہتے ہی کچھ نہیں، انہوں نے کہا بند کر دیجئے، ہم نوٹس بعد میں دے دیں گے۔ کیوں؟ لیگل پروسیس پورا کریے۔ ہمارے یہاں فروخ آباد میں پچھلی مرتبہ جولائی 2024 میں جب اس طرح ہوا تو دورہ کیا، 3 مدارس نے جو ہے اپنے آپ لیٹر لکھ کر کے دے دیا، جیسا ابھی مولانا اسجد میاں بتلا رہے تھے، جمعیت علماء نے ہدایت دی کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے تحت اگر آپ اسکول بتائیں گے تو آپ سے دستاویز کا سوال ہوگا کہ بھئی آپ ہندی انگلش پڑھاتے ہیں، درجہ 4 تک، 5 تک، 6 تک، 8 تک، 7 تک پڑھاتے، تو کس ایجوکیشن اتھارٹی سے آپ ریلیٹڈ ہیں، کس سے منظوری ہے آپ کی؟ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے یا تو پھر آپ اپنی صاف بات رکھیے کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی ہیں، آپ پر جرمانہ ہو جائے گا، ہر دن اتنا جرمانہ لگے گا، تو کم از کم اتنی معلومات تو درست رکھ کر کے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے قانونی لیگل نوٹس دیجئے، اور اس میں یہ تمام صراحت ہے کہ ہمارے وجود کو غیر قانونی لکھتے ہوئے جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں ہم اپنے وکیل کے ذریعے سے آپ کو اس نوٹس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو جب ہم نے جو ہے وہاں میٹنگ کی، مدارس والوں کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد ان کے سامنے بات رکھی اور افسران کو میڈیا کے ذریعے الٹیمیٹ کیا، ہم نے کہا افسران یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارے دستوری حقوق چھین کر کے چین سے بیٹھ جائیں گے، ہم ان کو جو ہے لے جا کر کے اپنے دستوری اور مذہبی حقوق چھیننے کو لے کر کے ان کے خلاف آئینی جدوجہد کریں گے، انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں جو ہے ڈسٹرکٹ مائنارٹی افیسر نے، ڈی ایس اے وغیرہ نے یہ کہا کہ ہم نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ تو خود لکھ کر کے انہوں نے دے دیا 3 لوگوں نے۔ تو ہم نے کہا وہ ردی کی ٹوکری ہے، اس کو پھاڑ دیجئے، لکھ کر کے دے دیا۔ آپ نے ان کو دھمکایا۔ تو ایک جواب بھی جو ہے افسران سے سلیقے سے گفتگو کرنا چاہیے، اور گفتگو کر کے ان کو مناسب جواب بھی دینا چاہیے کہ بھائی ہم قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، ہم اسلامی عقیدہ پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے کلمے یاد کرا رہے ہیں، ہم اپنے حلال و حرام کے فقہ کے مسائل پڑھا رہے ہیں، آپ یہ بتائیے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھانے کے لیے آپ سے پرمیشن لینے آئیں گے؟ اور کیوں پرمیشن لینے آئیں گے؟ ہم کو مسلمان ہو کر کے جینے کا یہاں حق حاصل ہے،
कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए हमें आपसे कोई मंजूरी चाहिए नहीं, बल्कि हमने होश और शऊर के साथ आपसे मंजूरी ली ही नहीं, वरना पैसे भी थे और हालात भी थे, अगर हम जरूरी समझते तो ले लेते। इस तरह के जवाबात भी देने चाहिए। होता ही है कि जब कोई बात आती है सामने, अरे साहब अरे साहब अरे साहब, तो वो उसके बाद कहते रहते हैं ये भी हो जाए ये भी हो जाए ये भी हो जाए। बाकी ये कि अगर वाकई जमीनी दस्तावेज की हैसियत दुरुस्त नहीं और किसी ऐसी जमीन पर इदारा बना हुआ है जो जमीन रेवेन्यू में, हुकूमती दस्तावेज वगैरह में दूसरे कामों के लिए दर्ज है, मसलन उत्तर प्रदेश में जो रजिस्टर है जायदादों का, तो उसमें जो है जहां मुर्दा मवेशी वगैरह की खाल उतारी जाती है उसकी जगह को हड़वार लिखा जाता है। ऐसे ही बहुत सी जगह शमशान लिखी जाती है, बहुत सी जगह खलियान लिखी जाती है, बहुत सी जगह जो है चक्रोड लिखी जाती है, बाज़ जगह पर कुएं हैं, बाज़ जगह पर तालाब है। इनको नक्शों में इंडिकेट किया गया है और बाकायदा और आबादियों को अलग तरीके से इंडिकेट किया गया है। आबादियों में कोई खास नंबर नहीं होता है, पट्टी नंबर होता है। तो अगर वाकई आपका इदारा किसी ऐसी जगह पर है जो इन कैटेगरीज की किसी ज़मीन में है, तो फिर आपको यकीनन जो है कानूनी तौर पर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। बाकी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार और अकाबिरीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इसी सिलसिले में आज की हमारी ये आखिरी नशिस्त है और इस सिलसिले में जो भी ज़रूरी तजावीज़ हैं वो मज़ीद भी इंशाअल्लाह सामने आएंगी। और आपके इल्म में एक बात और डाल रहा हूँ, एक बड़ा दस्तावेज़ हज़रत सदर मोहतरम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुम ने नियाज़ अहमद फारूकी साहब और दीगर इस सिलसिले के माहिरीन के ज़रिए से तैयार करा करके जब वो सर्वे वगैरह के बाद कई नशिस्तें जमीयत उलमा के दफ्तर में हुई बड़े पैमाने पर, तो उस वक्त जो है एक अहम दस्तावेज़ भी शाया की गई थी। वो भी जो है मौजूदा सूरत हाल में इंतहाई मुफीद और मुअस्सिर है और वो मौजूद है और उसको हासिल भी किया जा सकता है। बड़ी कीमती और अहम दस्तावेज़ है। कानूनी और जो इदारे ज़रूरी उलझन पैदा कर सकते हैं और जिनकी गाइडलाइंस वगैरह के ज़रिए परेशानियां पैदा की जा सकती हैं, उसमें इन सब का जो है असबाब, तदारुक, इलाज, हल वगैरह बड़ी तफसील के साथ किया गया है। तो दिल ये चाहता है कि ये भी जो है ये दस्तावेजी चीज़ होनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को ये पास जो है अपने ज़रूरी हुकूक के सिलसिले में मजबूत इल्म भी हो। हमारे इस कन्वेंशन में एक तो जो उस वक्त जमीयत उलमा ने जद्दोजहद की थी, यूपीए सरकार थी, एक कानून बना था मुफ्त लाजिमी तालीम का कानून, यानी 5 साल से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए भारत सरकार की ये ड्यूटी है कि वो उसको फ्री लाजिमी तालीमी कानून दिलाए, ये उसका हक हो गया। इस कानून में उस वक्त जो ह्यूमन राइट्स की वजारत हुआ करती थी, उस वजारत को जो है लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल साहब, जो इस वक्त जो है वक्फ बोर्ड वगैरह का मुकदमा सारे फहरिस्त होकर के लड़ रहे हैं वक्फ एक्ट का। तो हजरत सदर मोहतरम ने, मुझे याद है, मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनकी इस तरफ तवज्जो दिलाई तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन जारी करने में ये कहा कि भाई मदारिस वगैरह या संस्कृत पाठशालाएं, ये राइट टू एजुकेशन से इनको इस्तिस्ना हासिल है, छूट। मतलब अगर कोई बच्चा मदरसों में चला जाता है 5 साल से 14 साल तक का, तो उसको इस बुनियाद पर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा कि ये लाजिमी तालीम के कानून के हक के खिलाफ। तो हजरत दामद बरकातुहुम ने ये कहा कि कल आप चले जाएंगे
और जाने के बाद ये होगा कि कोई दूसरा आएगा तो दूसरी गाइडलाइन होगी। तो एक पूरी कानूनी जद्दोजहद हुई और राइट टू एजुकेशन में तरमीम हुई, और तरमीम के बाद उस एक्ट में बुनियादी तौर पर बाकायदा अंडरलाइन करके लिखा गया कि इस तरह के मदरसे और दीगर मजहबी इकाइयों के जो इस तरह के इदारे हैं, यानी ये नहीं कि भाई हमारे ही लिए खाली, दूसरे भी लोग, उनके सबके लिए जो है इस कानून से इस्तिस्ना हासिल है। हमारे जो है नशिस्त के मुंतज़िमीन ने एहतमाम किया है, क्योंकि उसका भी बहुत डंडा दिखा करके डराया जाता है। तो राइट टू एजुकेशन की वो जो कॉपी है वो आपको इंशाअल्लाह जितने भी हमारे शुरका हैं उनको दस्तयाब करा दी जाएगी। इसके अलावा जमीयत उलमा ने अभी जो है अपने आला सतही जो माहिरीन कानून थे उन पर मुश्तमिल जो है टीम ने एक मेमोरेंडम तैयार किया हुआ है पूरा, और पूरा प्रोफार्मा है, बाकायदा आपको कुछ करना ही नहीं, बस अपना नाम मिलाना, नीचे फलां जिला फलां इलाका फलां, वो सारा जो है वो कॉपी भी दस्तयाब करा दी जाएगी। इसके अलावा जो है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हिदायत दी गई और फैसले आए उनकी कॉपी वगैरह ये व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है दस्तयाब करा दी जाएगी, जिसको आप खुद निकाल सकते हैं। और आईन हिंद के बहुत से आर्टिकल्स हैं और उनकी हैसियत है, तो जो बुनियादी आईन हिंद के जो है दफ़ात में से, आर्टिकल्स में से दफ़ा नंबर 29, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये तो मुंह ज़बानी ऐसे ही याद रखिए, ये समझिए कि आप इसके वकील हैं, और ये कहिए कि हमें अपनी ज़बान पढ़ाने का और उसको बाकी रखने का और अपने तमद्दुन और तहजीब को बाकी रखने का आर्टिकल 29 के तहत हक हासिल है, और आर्टिकल 30 के तहत जो है ऐसे इस तरह के इदारे भी चलाने का हक हासिल है। बाकी इंशाअल्लाह और हिदायत जो है जिम्मेदारान की तरफ से आएंगी। एक बात आ रही है बार बार, और ये बहराइच के इजलास में भी बात आई थी, वहाँ ये जो जुज़वक्ती मकातिब हैं वो भी बंद किए गए। अब वो उसके लिए ये कहा जा सकता है कि उसी लाइल्मी की बुनियाद पर जुज़वक्ती मकातिब की जो हैसियत है वो ट्यूशन की है। तो जो लोग उन्हें बंद कराने आए थे उनसे पूछिए कि जो बड़े बड़े IAS, IPS और दीगर जो बड़ी सर्विसेज हैं मुल्क की मुलाजिमत की, वो जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनके पास ज़वाबित पूरे नहीं है, उनके यहाँ पानी आ जाता है तो इतने कीमती लोग मर जाते हैं। हम तो आज़ाद प्राइवेट ट्यूशन वाले हैं, हम तुम्हारे किसी दायरे में नहीं आते भाई, हमको क्यों ज़बरदस्ती जो है। लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है सूरत हाल में कि हमारा सर वहाँ पे आना नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने आप लगा देते हैं कि ये लीजिए सर हाजिर है।